Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. Whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it shall apply. איזה סעיף זה? 38. A. International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states. B. International custom
as evidence of a general practice accepted as law. C, the general principles of law recognized by civilized nations. D, subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations as subsidiary means for the determination of rules of law. קראתי מתוך הפרסום הרשמי International Court of Justice, Charter of the United Nations, Statute and Rules of Court, Series D, number 1. אלה פרסומי בית הדין הבינלאומי, סדרה D. כן. אלה הם מקורות החוק הבינלאומי הפומבי המוכרים על ידי משפחת העמים. והנה כיצד הדבר נתבטא באחד מפסקי הדין של בית הדין הצבאי האמריקאי בקייס נאמבר 11, אשר היושב ראש שלו היה השופט ונרסטראם, Justice of the Supreme Court of the State of Iowa, Judge Carter, Judge of the Supreme Court of the State of Nebraska, the George Burke, Member of the Bar of the State of Michigan. אני קורא מתוך הכרך ה-11 של ה-Green Series, מפסק הדין בעניין United States versus List, זה פסק דין הידוע בתור The Hostage Case, בעמוד 1235. The sources of international law which are usually enumerated are customs and practices accepted by civilized nations generally, treaties, conventions, and other forms of interstate agreements, the decisions of international tribunals, the decisions of national tribunals dealing with international questions, the opinions of qualified text writers, and the diplomatic papers. These sources provide a frame upon which a system of international law can be built, but they cannot be deemed a complete legal system in themselves. Any system of jurisprudence, if it is to be effective, must be given an opportunity to grow and expand to meet changed conditions. The codification of principles is a helpful means of simplification, but it must not be treated as adding rigidity where resiliency is essential. To place the principles of international law in a formalistic straitjacket would ultimately destroy any effectiveness that it has acquired. The tendency has been to apply the term customs and practices accepted by civilized nations generally
as it is used in international law, to the laws of war only. But the principle has no such restricted meaning. It applies as well to fundamental principles of justice which have been accepted and adopted by civilized nations generally. In determining whether such a fundamental rule of justice is entitled to be declared a principle of international law, an examination of the municipal laws of states in the family of nations will reveal the answer. If it is found to have been accepted generally as a fundamental rule of justice by most nations in their municipal law, its declaration as a rule of international law would seem to be fully justified. טענתי היא כי המעשים אשר הוגדרו כפשעים במגילת נירנברג ובעקבותיה במספר רב של ארצות, בתוכן אני שמח לומר מדינת ישראל, הם עקרונות כלליים של חוק של כללי התנהגות בין אדם לחברו, אשר רק על פיהם תיתכן בכלל חברה אנושית. כן. לאחר תום מלחמת העולם השנייה נעשו מאמצים להבטיח זכויות יסודיות של האדם. נכרתו אמנות בינלאומיות כדי להקל בעיות של סובלים ונתקעים, כדי להכריז קבל עם ועדה מהן זכויות איש כיצור אנושי עלי אדמות. בית המשפט יראה מתוך האסמכתאות שהזכרתי כי גם במאמץ עליון זה להבטיח זכויות אדם לכל באי תבל נעשה במתכוון ובאופן שיטתי יוצא מן הכלל אחד: פושעי מלחמה. זכות שפיטתם של אלה הוצאה במפורש. ועדיין נאמר בכל האמנות הללו שלמרות כל מה שנאמר באותן אמנות מותר להעמידם לדין על פשעיהם. ההצהרה היסודית היא הצהרה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם, Universal Declaration of Human Rights. אני קורא מתוך ההוצאה הרשמית של האומות המאוחדות.
אשר תרגמה אותה אמנה לשפת כל חברי האו"ם, גם לעברית, עם סמל האומות המאוחדות. נקבעו זכויות יסוד של חירות ממאסר, אדוני ימשיך. נקבע עקרון השוויון, נקבע עיקרון של משפט הוגן ופומבי לכל באי עולם. אבל זה מה שנאמר בסעיף 11(2). לא יורשע אדם בעבירה פלילית על מעשה או על הזנחה שלא נחשבו בשעתם לעבירה פלילית לפי החוק הלאומי או הבינלאומי. בהצהרה היסודית של זכויות האדם קיבלה על עצמה האנושות להעניש פשעים על החוק הבינלאומי ולהעניש אנשים, לא מדינות, להעניש יחידים, לא קיבוצים. עיקרון האחריות האינדיבידואלית, שעליו עוד ארחיב את הדיבור, נקבע גם באמנה יסודית זאת שמקנה זכויות, אבל היא מטילה גם חובה. יש זכות לכל באי עולם, חירויות יסוד, אבל יש חובה. חובה לנהוג לפי עקרונות הצדק והחוק המקובלים על עמי תבל. ומי שלא ינהג כך יועמד לדין על הפרת החוק הבינלאומי. האמנה האירופית להגנת זכויות האדם וחירויות היסוד, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, אשר אני קורא אותה מתוך ההוצאה של האומות המאוחדות. זהו דוח של הוועדה הזאת? זהו הדוח של הוועדה של החוק הבינלאומי. מה קרה לדוח הזה? ידוע האומות לאדוני? המאוחדות, אדוני, היו עסוקות מאז 1950 ועד 1961 בעניינים דחופים ורבים, והדוח הזה עבר מסדר יום לסדר יום, ועודנו על סדר היום של עצרת האומות המאוחדות. אבל מבחינת ביצוע המשימה של ניסוח העקרונות, וזה מה שקובע, ישבה ועדה מורכבת ממשפטני כל האומות וקבעה וניסחה את העקרונות של העם היהודי. בעוד שעמים אחרים חוקקו חוקים סמוך לגמר המלחמה, ואחדים מהם אפילו לפני גמר המלחמה, בדבר עשיית דין בנאצים ובעוזריהם, הרי העם היהודי
שחשבונו עם הנאצים הוא הארוך והחמור ביותר, היה משולל עד הקמת המדינה סמכות מדינית לתבוע את הפושעים הנאצים ועוזריהם לדין. והיה משולל סמכות מדינית לשם דרישת הסגרתם של פושעים אלה לדין, או לשם שפיטתם על ידי בתי דין משלו, כפי שהוצע בחוק הזה. בכך יחול עכשיו השינוי. דברי הכנסת, איזה מספר, איזה כרך? זהו כרך רביעי, בעמוד 1147. כן. על פי חוק זה עמדו לדין לפני אדולף אייכמן אנשים שונים במדינת ישראל משנת 1950 ועד היום. ואף הוטלו עונשים די חמורים לא רק על הנאצים, אלא אפילו על עוזריהם של הנאצים. ואפילו ממלאי פקודותיהם היהודים, במידה שלא מצאו לעצמם הגנה מפורשת כאנשים נרדפים, ובמידה שמשטר הרשע הזה הקהה את תחושם המוסרי, נמצאו אשמים ונענשו על פי החוק. לשם מה אדוני מזכיר את הפסיקה הישראלית הזאת עכשיו? מפני שהיא קובעת איך בית המשפט רואה את החוק. וזה חשוב. אני קורא מערעור פלילי 119/51. Da haben wir ja keinen Einwand gegen, ne? Berecht. בטיעונו אתמול ניתח הסנגור את מה שנראה לו כמטרות החוק שלנו, ואם הבנתי אותו אל נכון, הוא טען כי אם יש לדבר על כפרה מצד הנאשם, ראוי להביאו דווקא לדין בגרמניה או במדינה אחרת. הוא גם אמר שאין הנאשם יכול לכפר, הוא יחידי, על מעשי מדינתו. הכפרה, כך סובר הסנגור, צריכה לבוא מידי המדינה אשר שלחה אותו לביצוע הפשעים. הנאשם נגרר, כך טוען הסנגור, על לא עוול בכפו לרשת הפשיעה. טענה אחרונה זו יצטרך להוכיח, ועדיין מוקדם לדון בה. מצידי אני יכול לומר כבר עכשיו שטענתנו היא כי אדולף אייכמן לא היה בורק מבצע בלבד.
ואנחנו ננסה להוכיח לבית המשפט כי הוא יזם, תכנן, ארגן וביצע את השמדת העם היהודי באירופה. אני מסכים שזוהי טענה עובדתית אשר ברגע זה שנויה במחלוקת בין הסנגור לביני. אני עוד לא הוכחתי את זה, אבל גם הוא עוד לא הוכיח את טענתו, ולפיכך אין בית המשפט יכול להזדקק לטענה עובדתית זו, לצורכי הטיעון המוקדם. ואשר לכפרה, פה אינו עומד לדין בפניכם חוזר בתשובה ההולך לקנוסה כדי לכפר על עבירות מוסריות, עומד לדין אדם המואשם בכך שביצע פשעים ואחריותו האינדיבידואלית על פשעים אלה הוכרה עקרונית כאשר נידונו פושעי מלחמה אחרים בנירנברג ובארצות תבל אחרות. בפסק הדין בעניין זה, בעניין הכפרה שמצריכה תגובה מצידי. אם הבנתי אותו נכון, הוא אמר, הרי גרמניה כיפרה כבר. קיבלתם שילומים, מה אתם רוצים עוד? אני רוצה לומר בכל לשון של הדגשה כי הסכם השילומים לא בא לכפר, לא בא לסלוח ולא בא להשקיע. לפשעים אין כפרה, אין סליחה ואין שכחה. אפשר רק לקוות ולהאמין שהבנים יהיו שונים מאבותיהם ושיקומו דורות חדשים והבן לא יישא בחטאות אביו. אבל מי שביצע את הפשעים אין סליחה, אין מחילה ואין כפרה לגביו. עם ישראל זוכר זה למעלה מ2000 שנה את מי שניסה פעם לבצע אולי בפעם הראשונה בהיסטוריה ג'נוסייד, את המן האגגי. הוא לא ישכח לעולם את מי שהצליח לבצע בחלקו את הפשע הזה. מר האוזנר, כמה זמן יהיה לו עוד דרוש לפי הערכתו לטיעונו כדי... אני חושב, אדוני, שאני אצטרך את כל היום. כל היום? ובזה יסתפק? בלי לקשור אותו, אולי רק אזדקק, לתת אדוני, מושג לבית לאחר המשפט. שאנחנו מחר לא נשב
אולי שעה אחת בלבד ביום השישי בבוקר כדי להשיב על אחדות מהטענות שבכתב שהספקנו לעמוד עליהן. וחוץ מזה כל היום. חוץ מזה כל היום. נפסיק עכשיו לרבע שעה עד 20 דקה. בית משפט! תיגשו בבקשה קצת יותר קרוב הנה. אדון טוהר ואדון שמעוני, בבקשה. אני רוצה להודיע לכם שאתם חופשיים עד, קום בבקשה ועמוד. אתם חופשיים עד יום שני בשבוע הבא, ומיום שני והלאה אתם תהיו לרשותו של בית המשפט על פי הודעה, נאמר של 3 שעות, הודעה טלפונית שאולי תינתן לכם. ובזה אתם חופשיים להיום, ותמסרו בבקשה את מספרי הטלפון שלכם למזכיר בית המשפט. זה הכל. של נגד ער, ופסקי הדין המובאים בו מעידים לפי דעתי לטובת תוקף החוקים אשר הסנגור חלק על חוקיותם, ובוודאי אינם מעידים נגד תוקפם. מה שהשופט ווילס בפסק דינו בדף 27 אומר, אפשר לסכם בשני עיקרים אלה. אף על פי שחקיקה בתוקף למפרע אינה רצויה בדרך כלל, אין להכריז עליה שהיא ממילא ובהכרח בלתי צודקת. יש מסיבות, וביטחון המדינה כרוך בהן, המצריכות חקיקה בתוקף למפרע, מפני שהחוקים הרגילים שנעשו למסיבות רגילות ולצרכים השכיחים של החברה אינם יכולים לספק את דרישות הצדק והמשפט. ב', ההכרעה בשאלה אם המסיבות מצדיקות חקיקה בתוקף למפרע היא בידי הפרלמנט ולא בידי בתי המשפט, אשר אין זה מתפקידם לבדוק את הצורך בחקיקה זו. אני בדעה שסיכום זה מכיל את התשובה לטענת הסנגור. יורשה לי בעניין זה גם להזכיר מאמרו של שלדון גליק בהרווארד לאו ריוויו
כרך 59, עמוד 396. שם המאמר הוא The Nuremberg Trial and Aggressive War. ואני אקרא שתי מובאות. תחילה בעמוד 443. That which Hitler and his clique did not know was that while they would be given every reasonable facility for defense, they would not be permitted to escape personal liability by hiding their flagrant deeds behind the protective mantle of the convenient state. Is their ignorance of that suddenly to transform them into innocents, whose prosecution is frightfully unjust and fatally illegal and obnoxiously ex post facto, because it involves something of which they had had no prior notice? ובעמוד 428. It cannot be applied in war crime trials where the ends of justice would be violated by its application. לפיכך, אני מבקש לא לקבל את הטענה של הסנגוריה, כי החוק שלנו נוגד את עקרונות המשפט הבינלאומי, ואני מבקש לדחות את הטענה שבית הדין משולל סמכות לשפוט, מפני שכתב האישום הוא על פי סעיף אישום הנוגד עקרונות חוק. נהפוך הוא. החוק נותן ביטוי לעקרונות הנעלים ביותר של עשיית צדק. הטענה השנייה של הסנגוריה נשמעת בערך כך: הנאשם לא פשע על אדמתכם, לא פגע במדינתכם או באזרחיכם, מפני שעוד לא הייתם קיימים שעה שביצע את המעשים שאתם מייחסים לו. לפיכך אין לכם כל זכות לשפוט אותו, וזאת מפני שני נימוקים. ראשית, מפני שהובא לכאן בעל כורחו, ושנית, מפני שהחוק שלכם, המתיימר להיות חוק אקס-טריטוריאלי, נוגד בנקודה זו את עקרונות משפט העמים. על הטעם הראשון כבר דיברתי אתמול, ואני רוצה רק להפריד בבהירות בין שני נימוקים שונים אשר נדמה לי התערבבו זה בזה בדברי הסנגוריה. אין כל קשר
בין עניין הבאת אדם בעל כורחו לסמכותה של מדינה לבין עניין אקס-טריטוריאלי. אם נניח לרגע שהחוק שלנו פסול הוא עקב היותו אקס-טריטוריאלי, יש כך וכך, בספרות האמריקאית אומרים אקס, באנגלית אקסטרה, אבל אם בית המשפט מעדיף אקסטרה, אני ברצון אעשה זאת. לפי טעמו. אם באמת החוק שלנו פסול, אז אפילו אילו בא לכאן הנאשם מרצונו ולא בעל כורחו, גם אז אי אפשר היה לשפוט אותו, אם החוק אינו חוק. ואם הבאתו בעל כורחו פוסלת את השיפוט ואת הסמכות, היא פוסלת את הסמכות לגבי כל העבירות, גם חוקים שאינם אקס-טריטוריאליים, גם חוקים רגילים. ולכן צריך להפריד בין שתי הטענות, ואין ביניהן קשר פנימי. הסנגור כרך אותן יחד, ואני מבקש לדון בכל אחת מהן לחוד, כי כל אחת מכוונת לעקרונות משפטיים אחרים. על עניין הבאת אדם בעל כורחו על עניין הבאת אדם בעל כורחו לתחומי שיפוט דיברתי אתמול ואין צורך לחזור על כך. עכשיו אדון על כן בחלק האחר של הטענה, אותו חלק הבא לפסול את החוק שלנו עקב היותו חל על מעשים שלא נעשו על אדמת ישראל ובזמן שמדינת ישראל עוד לא הייתה במציאות. העקרונות שמקנים סמכות לדון בפלילים נחקרו עוד לפני מלחמת העולם השנייה על ידי כמה מגדולי המשפטנים של ארצות הברית במחקר שנערך בחסות אוניברסיטת הרווארד. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt is over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים.
Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.